नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा धनी झील को प्रेम करुचिर पंचम भाग पूर्व भाग गुड़िक जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। हर बाबू स्वरूपा देवी चंद्र और नयना विषय आलोचना करुता। स्वरूपा हर बाबू को पूर्व दिनर घटनावली वर्णना करुता। सबू कहवा पर स्वरूपा एतिकी हर बाबू को कही सारे निश्चय चंद्र और नयना मध्य कौनसी कथा को नहीं मनोमालिन्य सृष्टि होईची। नहेले नयना मनरे चंद्र पाई एते घृणा भाव मु केबे देखि नथिली। सेई घृणा को प्रकाश करने को जाए नयना घरर दामी जिनिस गुड़ा को भांगी पकेइला। मु चंद्र और नयना को ए घटना विषय जेते पचारिली दुहींक मध्यरु केही मध्य मते उत्तर देलेनी। सेई मुहूर्तरु मो मनटा काहेकि भारी घांटी चकटी होई गलानी। स्वरूपकंठारु ए सबु सुनिबा परे हर बाबू सेमिति किछि प्रतिक्रिया देउनाहांती। कथा गुड़ाक नहीं एभली घटना घटिबा स्वाभाविक कथा। छुआ गुड़ाक आज कलिगोल करिवे, आसंता सकाळ को पुणी एक होई जिवे। सेमानकर कथा छाड़ी दियो। नयना और चंद्रर एई घटना को हर बाबू एते गुरुत्वपूर्ण भावे ग्रहण कले नहीं, कारण से असल कथा विषय अवगत नथिले। से दिन द्विपहर बेलू हर बाबू चंद्र को निज पाखक आसवाक कहले। चंद्र निज कोठरी सामने हर बाबू को देखी गोटा पणे थरु थाए। सबू घटनावली को जदि नयना हर बाबू को जणई देइथिबो तेबे चंद्रर आउ रक्षा नहीं। हेले चंद्र निज मन को दृढ़ करी भाबुथाए ना नयना सेमिति करि परिबनी। तार आखिरे निज प्रति थिबा स्नेह को चंद्र अनुभव करि परिछि। ए सबु नयनार लोक देखाणिया विरक्त हेबा। चंद्र हर बाबूंकर डाक शुणी तांको पाखक आसी कहिला, कौन काम करि देई बाबू कुह मते। हर बाबू चंद्र को मना करी कहिले, ना किछि काम करिबा लोढ़ा नहीं। आजि ठारु तोर एक नूतन जीवनर आरंभ हेब। मु भाबुछि तू मोर इच्छा को सम्मान देबू। मो सह ऊपर महला को आस। चंद्र हाँ बाबू कही तांको पछरे जीवाकु लागिला। चंद्र थरुटे निज थरिला चेहरारे झरांकु देखि चलीगला। बाबू कौन पाई ताकु साथीरे डाकी नेउछंती भाबी से विस्मित होउथुला। सकाळु सेजरु उठिबा ठारु आरंभ करी वर्तमान पर्यंत कौन सबू भूल करिछि से सबुको मने पकेइबारे लागिला। ना चंद्रर कौनसी भूल करिबा कथा किछि मने पड़ुनी। तेबे बाबू ताकू कौन पाई ऊपर महला को जीवाकू कहउछंती। से दिनर भली अचानक प्रहार गुड़िक आउ पिठिरे बर्षि न जाऊ। से कथा मने पकेई देला बेलकू चंद्रर अष्टांग शरीर व्यथारे कंपी उठुछि। हर बाबू ओ चंद्र ऊपर महला को गला परे सेठी कौन हेउछि जानिबा पई स्वरूपा राजन सह चंद्रर माँ मध्य ऊपर महला को जाउथांती। समस्तक मनरे एक भावना, हर बाबू चंद्र को तार एक नूतन जीवन आरंभ हेब बोली कहिबार माने कौन। से चंद्र पाई कौन एमिति करुछंती कि। चंद्र हर बाबूंको पछरे जाई ऊपर महलारे रहीगला। सेठी छिड़ा होइथांती जणे युवक, बयस प्राय 27 रु 30 भितर हेब। हातरे तांकर गोटिए बही। हर बाबू को देखि से नमस्कार जणैले। हर बाबू मध्य युवक जनकु प्रति नमस्कार जणै तांकु चौकी उपरे बसिबाकू कहिले। हर बाबू चंद्र को युवक जनक सह परिचित करैबाकू जाई कहिले, ये युवक जनक नाम प्रभात पाढ़ी। से एमए उत्तीर्ण करिथिबा टॉपर। से एक प्राइवेट स्कूल अध्यक्षता करती। आजि ठारु से तते शिक्षादान करिवे। घरर काम शेष हेबा परे 2 घंटा प्रभात सारंक निकटरे बसी तू तोर पाठ पढ़ा जारी रखिबू। जदि सेथिरे किछि भी अवहेला करिबू तेबे मते ठीक चिन्हिबू। एहा हर बाबूंको ठारु शुणी चंद्र हसिला। हसी हसी बेदम होईगला। से भाबिला निश्चय बाबू ताकू थट्टा करुछंती, नहेले ए बयसरे पाठ पढ़िबाकू चंद्र को कहि नथांते। चंद्रर हस शुणी हर बाबू ताकू पाटी चुप करिबाकू कहिले, मु थट्टा करुनी रे। मु चाहुची तू पाठशाठ 2 अक्षर पढ़ी भल मनीष ह। मु तते कौनसी एक व्यवसाय क्षेत्र रे नियुक्ति देबाकू चाहुची। हर बाबूंक ठारु एभली कथा शुणी चंद्र एकदम नीरव। एथर कोठरी रे कौन चालुची जानिबाकू चाहि रहिथिबा स्वरूपा ओ राजन ठो ठो करी हसिबाकू लागिले। स्वरूपा हर बाबूंक निकटकू आसी कहिले, तुमर बुद्धि सुद्धि सबू हजिगलानी बोधे। नहेले गोटिए चाकर टोका पाई घरे ट्यूशन टीए खोली न थांत। आरे सीए एई बयसरे पाठ पढ़ी कौन हाकिम हेब? चाकर बाकर लोक
କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା କଥା। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତୁମେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜନ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି କହି ହରବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ। ହରବାବୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହରବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲା। ପ୍ରଭାତ ତାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ଦିନରୁ ବହିପତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଣିକି ବହି ଧରି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜନ ହସି ହସି ମା'ଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେତିକି ଡ୍ରାମା ଏଇ ଘରେ ହେବା କଥା ହୋଇଯାଉ। ଆମେ କେବଳ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ସାଜି ଦେଖିବା କଥା। ଶେଷରେ ସେଇ ଚନ୍ଦରା ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହ ସମାନ ହୋଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଆମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ କ'ଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କହି ରାଜନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନୟନା ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସି ହୋ ହାଲ୍ଲା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢ଼େଇବାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନୟନା ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଭାଇ ସୁଶୀଲ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜର ଉଦାସ ହୋଇଉଠୁଥିବା ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସୁଶୀଲ ନୟନା ସହିତ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେ ନୟନାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖେ ଥିବା କଫିସପ୍ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ନୟନା ସୁଶୀଲ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ କହିଥିବା କଫିସପ୍ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ନିଜ ସହ କଫିସପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ। ନୟନା ସୁଶୀଲ ପାଖେ ରହିଯିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆସିବ। ଉପର ମହଲାକୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନୟନାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୃଣା କରେ। ତା'ର ମୁହଁ ଚାହିଁବନି ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛି। ହେଲେ ନୟନାର ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଏ ସାଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ। ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବୁଲେ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ନୟନା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ତଳକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିବ ନୟନା। ସେଇ ଚାକରର ମୁହଁ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି? ନୟନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ତା'ର କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱର। ହଁ, ବାପା ତା'ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିବ। ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ଏମିତି ଗଡ଼ ଜିଣି ପକେଇବ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର? ଭାବି ତରତର ହୋଇ ନୟନା ସୁଶୀଲ ନିକଟକୁ ବାହାରିଗଲା। ସୁଶୀଲ ପାଖେ କଫି ସପ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସମୟ ଭଳି ନିଜ ଚାଟୁ କଥାରେ ନୟନାର ମନ ମୋହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସୁଶୀଲ। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଆସିଛ? ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନୟନା। ନୟନା କେବଳ ସୁଶୀଲକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାଇ 2ଟି କଫି ନେଇ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ସୁଶୀଲ ନୟନାକୁ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୟନା ଆଖିରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ। ତା ମନଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁସିରେ ଝଲସି ଉଠୁନି। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଶୀଲ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ସୁଶୀଲର କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନୟନା ମନରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ଉଠିଲା। ହଁ, ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୟନା ସୁଶୀଲର ଚାଟୁ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ଏଭଳି ଅଠା କାଠି ଭଳି ଲାଗିଯାଉଥିବା ପୁଅଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଭାରି ଘୃଣା କରେ। ତଥାପି ନୟନା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ସୁଶୀଲ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ସୁଶୀଲ ସହ ଭାରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛି। ସୁଶୀଲର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନୟନା କହି ପକେଇଲା, ଆମ ଘରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରମ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଟେନସନରେ ଅଛି। ମୋତେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା'ର ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି କହି ନୟନା ନିଜ ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରି ପକେଇଲା। ସୁଶୀଲ ସବୁ ବୁଝିବା ଭଳି ନୟନାକୁ କହିଲା, ଓ ତୁମର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସେଇ ଚାକର ଟୋକା ଯାହାକୁ ତୁମେ ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ କେମିତି? ନୟନା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ? ଆରେ ସିଏ ମୋ ଫଟୋକୁ
ତା ପାଖରେ ନେଇ ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ତାର ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଧାରଣା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ନୟନା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୟନାର କଥାରେ ନ ହସି ସୁଶୀଲ ରହିପାରିଲାନି। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ ଫଟୋଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିଛି ବୋଲି। ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୁମ ଫଟୋକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସିଏ ଚାକର ହେଉ କି ଧନୀ ହେଉ। ସୁଶୀଲ ପୁଣି ତାର ଚାଟୁକାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ନୟନାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସୁଶୀଲ ନିକଟରେ ବସି ରହିଲା। ସୁଶୀଲ ନୟନାକୁ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ତାର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନୟନାର ହାତରେ ନିଜ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ପକେଇଲା ସୁଶୀଲ। ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବା। ତୁମର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପସନ୍ଦ କୁହ? ଉଟି, ସିମଲା, ଦାର୍ଜିଲିଂ ନଚେତ୍ ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। ସେଇଠିକୁ ଚାଲିଯିବା। ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଆସିବା। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବ। ନୟନା ସୁଶୀଲର କଥାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଭାବି ସୁଶୀଲ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସୁଶୀଲ ତାକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମାତ୍ର 2 ଥର ଦେଖାରେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଗଲାଣି ସେ। ସିଧାସଳଖ ନୟନା ସହ ଉଟି, ସିମଲା ଯିବା କଥା ଯୋଜନା କରି ସାରିଲାଣି। ନୟନା ସୁଶୀଲକୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଯୋଜନା କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି କହି ନୟନା ସୁଶୀଲ ପାଖରୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସରି ନୟନା, ମୋ କଥା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ କହି ସୁଶୀଲ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ନୟନା ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ। ତାକୁ ସୁଶୀଲର କଥାଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ହେଉନଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣର ସାହାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ସୁଶୀଲ ଠାରୁ। ହେଲେ ସୁଶୀଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ନୟନାକୁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ? ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମା। ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଘର ଭିତରଟା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଯିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ ଶେଷ କରି ଫେରିବି। ନୟନାର ବ୍ୟସ୍ତ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱରୂପା କହିଲେ, ତୁ ମନ ଖୋଲି କଥାଟିଏ କହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ଆଉ ତତେ ଜଣେଇଦେବି। ତୋର ଯେତିକି ଦିନ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବୁ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ନୟନା ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା କହି ସେ ଭିତର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱରୂପା ଚନ୍ଦ୍ରର ପାଠପଢ଼ା ଶୁଣି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଏଇ ଘରେ ଚାକର ବାକର ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ହାକିମ ହେବେ। ଘରର ମାଲିକ କାମଦାମ କରି ଚାକର ହେବେ। ଇଏ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଘର କାମ କିଏ କରିବ? ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ମା ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ କାମ କରିବି ଯାଉଛି ମା। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱରୂପା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତି ମାକୁ ସେମିତି ପୁଅ। ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜି ଆସି ହରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେବ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲା। ଶିବ ଭୟରେ ହରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଝରାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ଦେବାକୁ ଶିବ ଝରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝରା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ସେ ଦିନର ଭଳି ନିଜ ସହ ତାକୁ ନିଶା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଡାକିଥିବୁ ତେବେ ତୋ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବି। ଏତକ ଶିବକୁ ଶୁଣେଇ ଝରା ଉପର ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ପାଖକୁ ଆସି ତାର କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାର କରି କିଛି କହିଲା। ଶିବର ଠାର କରିବା ଭଙ୍ଗୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲାଣି। ସେ ତାକୁ ପରେ ଯିବା ପାଇଁ କହି ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ଝରା ଶିବକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଥିବାର କହି ଭଲମନ୍ଦ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ। ଶିବ ଚୁପଚାପ ହରବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସ୍ୱରୂପା ରାଜନ ସହ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ରାଜନ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏମିତି ଟୁର୍ ପ୍ଲାନିଂ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଯେ? ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱରୂପା କହିଲେ, 2-4 ଦିନ ହେବ ନୟନାର ଚାଲିଚଳନ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କହୁଛି। ତାର କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛି। ସେ ଦିନ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନୟନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିଲି। ଘଟଣା କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାଜନ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାଟା କାନରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାଗରେ କହି ପକାଇଲା, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଚନ୍ଦରା କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ନୟନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଥାଉଛି। ଦିହିଁକି ଦିହେଁ ବଳକା
ଏବେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ରେ ଯିବାକୁ ମନ ହେଉଛି? ରାଜନ ନୟନାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲା। ସ୍ୱରୂପା କିନ୍ତୁ ରାଜନକୁ ବୁଝେଇବା ଠାଣିରେ କହିଲେ, ଆରେ ନୟନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେ ଯିବ ଯଦି ଯାଉ, ତୁ କେବଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି କହିଦେ। ରାଜନ କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲା, ମା, ଡେରାଡୁନ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିଦେବି, ହେଲେ ନୟନା ସହ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ବାପା ତ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହି ଯିବାକୁ ଅରାଜି ହେବେ। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ବୀରେନ ଭାଇ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବାକି ରହିଲା ତୁମ କଥା, ତୁମେ ନୟନା ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ରାଜନ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସ୍ୱରୂପା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନୟନା ସହ କିଏ ଟୁର୍ରେ ଯିବ ଏଇ ବିଷୟଟି ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ସ୍ୱରୂପା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନୟନା ସହ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିଲେନି। ହଉ ମା, ତୁମେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ, କହି ରାଜନ ଚାଲିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଘର କାମ ସବୁ ଶେଷ କରି ଶିବ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ ଯିବାର ଦେଖି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ପଢ଼ୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି? ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ହେବନି କି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଠି ସାର୍ ଆସିଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି? ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝି ସାରିଲାଣି ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା, ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ତ ମା, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିବାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ପାଠ ସାର୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିବି। ନୟନା ନିଜ କୋଠରରେ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି, ସେଇ ଶିବ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିବ। ଦୁହେଁ ମିଶି ସେଇଠି ମାତାଲ ହେବେ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧୁରିବନି, ପୁଣି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ନୟନାର ଇଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିବ, ତାକୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ତାଗିଦ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନୟନା ନିଜ ଅଭିମାନରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିଲେ କି ନା ନୟନାକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ ଯେ? ଏହା ଥିଲା ନୟନାର କେବଳ ଉପର ମୁହଁର କଥା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏସବୁ ନୟନାର ଭାବନା। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନୟନା ନିଜର ମନକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନୟନାର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ବ୍ୟସ୍ତତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଆଉ ମାଲିକାଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନ୍ଧାର ରଖି ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେମକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଜିବ, ସେଇଦିନ ନୟନାକୁ ଚାରିଦିଗ ଏକଦମ ସଫା ଦେଖାଯିବ। ତାର ସାମ୍ନାରେ ମାଲିକାଣୀ ଓ ଚାକରର ଯେଉଁ ଧୂଆଁଳିଆ ପରଦାଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଯିବ। ନୟନା ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି? ତୁମେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲନି? ଫେର ନିଶାରେ ବାଉଳି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଝରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନୟନାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆଦୌ ଦେଖିନି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚି ଛପି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆସୁ, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ଏତକ ନୟନା କହୁ କହୁ ଝରା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନୟନାର ଅସ୍ଥିରତା ଭରା ଚେହେରାକୁ। ନୟନା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏଇ କଥା ଝରା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଝରା ନୟନାର ମନ କଥା ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ? ନୟନା ଝରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ ଭାବୁଥିଲା। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କାହିଁ ଭାବିବି? ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହୋଇଯାଉ। ତୁମେ ତାର ମା, ତା କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନୟନା ଝରାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ମୁରୁକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୟନାର ମନ କଥାକୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କେବେ ଚାକର ଆଉ ମାଲିକାଣୀର ଭେଦଭାବ କରେନି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନୟନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ? ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମା। ପ୍ରଭା ସାରାସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦେଖା ନଥିଲା। ଝରା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲାଣି କି ନା ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଝରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଝରା ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି। କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଶିବ ସହିତ ନିଶାରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥିବ। ଏଇଆ ଭାବି ଝରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ନୟନା ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଝରାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲାଣି କି ନା ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଝରାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ନୟନା ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ଆସିନି। ଘରେ ନୟନାର ମା ଓ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ ଭାବି ନୟନା ପ୍ରଭା ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର
कुआडे गला कि से नयना को प्रश्न कले। चंद्रर जरूरी काम अछि, से आसवाकू आहुरी किछि समय लागिबो। नयना उत्तर देला। नयना प्रभात को कहला, आपण दयाकरी मोर एक छोट अनुरोध रखिबे। आज चंद्र पढ़िबा समय अनुपस्थित थिला बोली बापा को जणैबे नाही। से भारी रागी लोक। सेही समय तक मु आपणक सह चंद्रर पढ़ा विषय आलोचना करिबी। कौन चलिबो तो? नयना प्रभात को लक्ष्य करी पचारिला। हाँ निश्चय, मोर किछि असुविधा नहीं। नयना सह प्रभात कथबार्ता हेबाकू लागिले। कथा कहिबा कम, किंतु से नयना को केवल चाही रही थांती। नयना को से कही पकेइले, आपण कौन हर बाबूंक सान झियो? नयना हाँ कहिबाकू लागिला। नयना र हाँ शुणिला परे प्रभात किछि समय मनरे भाबी चली थांती। नयना को तांको चाहाणी भारी अड़ुआ लागुथाए। से जेमिति किछि गोटे उद्देश्य नहीं नयना को चाही रहुछंती, से भली अनुभव नयना को हेउथुला। नयना प्रभात चाहाणीरू किछि ठौरेई पारु नथुला। किछि समय परे प्रभात पुणी कहिबाकू आरंभ कले। अच्छा नयना, तुमको कौन भल लगे? माने मो कहिबा कथा, खाइबारे कौन पसंद कर, आउ तुमर रुचि कौन, एसबु विषय किछि कुह। नयना को एभली निज विषय वर्णना करबाकू भल लागेनी। तथापि से चंद्रर पढ़िबा समय तक पाठी सारଙ୍କ पाखरे रहिबाकू बाध्य थिला, नहेले बापांकर पुणी संदेह हेब। ए सबको मनरे रखी नयना प्रभात सह कथा हेबाकू लागिथिला। नयना निजर रुचि विषय जणैबाकू जाई प्रभात को कहला, ताकू नृत्य करबाकू भारी पसंद। से निज फोन ने रखिथिबा तार डांस वीडियो गुडी को प्रभात को देखाइबारे लागिला। प्रभा नयनार वीडियो गुडा को देखी सारिबा परे खूब सुंदर नृत्य बोली टिप्पणी देले। तुमर नृत्य रे खूब सुंदर पारदर्शिता अछि। जदि तुमे चाहिबो मोर जणे परिचित व्यक्तिंक ठारू नृत्य शिक्षा करि परिबो। नयना पाठी सारଙ୍କ ठारू एक कथा सुनी भारी खुशी होई गला। से तांको आसंता काली ही नृत्य शिक्षा करबाकू चाहूची बोली जणै देला। प्रभात मध्य बुझी पारिथिले नयनार नृत्य प्रति खूब दुर्बलता अछि। तेणु से नृत्य को माध्यम करी नयना सह संपर्क बढ़ाइबाकू चेष्टा करुथुले। नयना प्रभातकर मनर कथा को बुझी पारु नथुला। किछि समय पूर्वरु प्रभातकर चाहाणी अड़ुआ लागुथुला नयना को, किंतु प्रभातक मुहरु नृत्य शिक्षा करिबा कथा सुनिबा परे नयना मध्य तांको सह खुशी रे कथा होई चलीथिला। प्रभातकर घर ठिकाना, तांको फोन नंबर सबु किछि नयना मागी नेउथुला। अपरिचित थिबा प्रभात ओ नयना एथर खूब परिचित थिबा भली कथाबार्ता हेबा आरंभ करि देइथिले। चंद्र शिव सह समय बितेइबारे लागिथिला। से निजर दुख को शिव सामनारे बखाणी चलीथिला। नयना निज फटोटी चंद्र पाखे देखि नेबा परे ताहा सह किभली व्यवहार करुछि सेई कथा चंद्र शिव सामनारे वर्णना करुथुला। शिव चंद्र को कहला, अरे तू जदि नयना को एते पसंद करुछु तेबे तारी सामनारे कहि दउनु काहेकि? एमिति लुचि छपी तारी फटो को आईती रखिबार माने कौन? सांग माने सतरे कौन चंद्र नयना को तार मनर कथा जणै परिबो? आउ प्रभा सार कौन नयना को भल पाई बसिछन्ती ताहा जानिबा एही कहानीर षष्ठ भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन्ती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।